फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर विच अज असीं कवर करांगे कंप्यूटर भाषा की हुंदी है, सॉफ्टवेयर परिभाषा की है अते उस दीयां किस्मां करांगे, कंप्यूटर मैमरी करांगे, प्रिंटरां दी वख-वख जो किस्मां हन उहनां नूं कवर करांगे। तां ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सानूं पंजाब पुलिस की भर्ती विच देखण नूं मिलणगे। तां सब तो पहले असीं करांगे कि कंप्यूटर हुंदा की है। कंप्यूटर एक वो इलैक्ट्रॉनिक यंत्र है जिस विच हार्डवेयर ते सॉफ्टवेयर शामिल हुंदे हन। हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर के भौतिक हिस्सों का वर्णन करते हैं। सॉफ्टवेयर कंट्रोल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम नूं चलाउंदे हन। वख-वख प्रोग्रामां और एप्लीकेशनां जिवें कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सल आदि। कंप्यूटर के बारे असीं जाणांगे, उसका इतिहास की हुंदा है, असीं विच ये भी पढ़ांगे। जिवें कि पहले दस्सिया गया है कि कंप्यूटर का इतिहास लगभग 2000 साल पहला बेबीलोनिया मैसोपोटामिया विच अबाकस के समय विच शुरू किया गया सी। ये एक लक्कड़ के रैंक विच दो लेटवें तारां नूं फड़िया होया सी जिस विच मणकिਆਂ नाल बन्निया होया सी। जिवें कि असीं ये देख रहे हाँ कि इस विच दो तरह के ये लगाए गए हैं, तो उपर थले इन्हां नूं कीता जा रहा है। तो सैकेंड इस द सैकेंड पॉइंट है, ब्लेज पास्कल ने 1642 विच पहले डिजिटल कंप्यूटर का सेरा दिता। उसके कैलकुलेटर का मूल सिद्धांत अज भी पानी के मीटरां ते आधुनिक ओडोमीटरां विच वरतिया जाता है। तो तीसरा पॉइंट इसका यह है कि पंचड कार्ड जो पहली बार हरमन द्वारा 1890 विच कंप्यूटरां नाल सफलतापूर्वक वरते गए सन। होलेरिथ अते जेम्स पावर्स उन्होंने अजिहे जंतर विकसित किए जो पहला मौजूद जानकारी नूं पढ़ सकते हैं। मनुखी मदद के बिना अपने आप कार्डां विच पंच किया जाता है। इंटरनैशनल बिजनेस मशीनां रेमिंगटन बरोज द्वारा कंप्यूटर की वरतों करते हुए पंच कार्ड ये सानूं आपां इस तस्वीर विच देख सकते हैं। इन्हां कंप्यूटरां ने इलैक्ट्रो मकैनिकल यंत्रां विच वरतों की गई बिजली शक्ति ने मकैनिकल गति प्रदान की, जिवें कि जोड़न वाली मशीन के पहिए नूं मोड़ना। अजिहे सिस्टमां विच ये विशेषतावां शामिल होंदियां हन। कार्डां की एक निर्धारित संख्या विच स्वैचलित तौर पर फीड, इन्हां विच असां जोड़ गुणा अते लड़ीबद्ध कर सकते सां इन्हां नूं। 1942 विच जॉन पी एकड, जॉन डब्ल्यू मोचली अते पेनसिल्वेनिया यूनीवर्सिटी दे मूर स्कूल ऑफ इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच उन्हां दे सहयोगियों ने काम करने लई उच्च स्पीड इलैक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाने का फैसला किया सी। ये मशीन एनिएक मतलब कि इलैक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वजों जानी जान लगी। इसने पूरे 30 गुणा 50 फुट कमरे नूं अपने कब्जे विच कर लिया, जो कि एनिएक कंप्यूटर सी। एक कंप्यूटर पहला बनिया सी जिहड़ा कि पूरे कमरे नूं घेर लैंदा सी। जो कंप्यूटर SI एग्जाम वास्ते ते कॉन्स्टेबल एग्जाम वास्ते एक बहुत महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है। जिवें कि जो एनिएक दिता गया है इसकी पूरी फुल फॉर्म एग्जाम विच आ जाती है। एनिएक नूं इलैक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के नाम वजों जानिया जाता है। तो इसकी मुख्य विशेषता यह है कि पूरे कमरे विच फिट किया जाता सी। जिस तरह एक कमरा हुंदा है तो अजकल के कंप्यूटर जो होंदे हैं वो बिल्कुल छोटे होंदे। एनिएक जो कंप्यूटर सी वो पिछली पीढ़ी के रिले कंप्यूटरां नालों 1000 गुणा तेज़ चलते सी। इस कंप्यूटरां विच 18,000 वैक्यूम ट्यूबां की वरतों की गई सी। 1800 वर्ग फुट फ्लोर स्पेस इन्हां कंप्यूटरां ने मल्ली सी। लगभग 1,80,000 वाट बिजली की खपत इन्हां द्वारा की जाती सी। 7वां पॉइंट यह है कि 1950 विच चुंबकी कोर मैमरी अते ट्रांजिस्टर इन्हां कंप्यूटरां विच वरते गए सी। डिजिटल कंप्यूटरां दा सर्किट एलीमेंट सी। 1960 के दहाके जदों शुरू होए सी तां वपारक तौर पर उपलब्ध मशीनां विच रैम समर्था 8000 तो वध के 64,000 शब्दां तक पहुँच गई सी, जिस विच एक्सैस टाइम 2 तो 3 ms मिली सेकेंड सी। 8वां पॉइंट 1980 के दहाके विच सैमीकंडक्टर चिप्स का निर्माण किया गया सी। इंटेल अते मोटोरोला कॉरपोरेशनां 1980 के दहाके विच बहुत प्रतियोगी सन। हालांकि जापानी फर्मां मजबूत आर्थिक तरक्कियां कर रही सन, खास करके मैमरी चिप्स के खेत्र विच। 1986 के अखीर तो
ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 32 ਬਿਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ। नीचे दिखाई जा रही स्क्रीन विच तुहानूं वक्रे वक्रे कंप्यूटर दसे गए हैं कि किहड़ा कंप्यूटर किस टाइम आया सी। जिवें कि 1975 विच IBM-S 100 OS APL बेसिक आया सी, तो 1980 विच IBM-S 120 OS APL बेसिक आया सी। 1982 विच Commodore 64 OS आया सी। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਢਲੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ, ਮੈਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਬੋਰਡ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲਗਭਗ 104 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਰਣਮਾਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਕੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਮਾਊਸ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰਸਰ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਔਰ ਇੱਕ ਲੈਫਟ। ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਂਸਰ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਸਕੈਨਰ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਜ਼ੈਰੋਕਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਕੈਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਸੇਮ ਮਾਊਸ ਦੇ ਉਲਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੇਮ ਹੀ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਲਾਈਟ ਪੈਨ। ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ CRT ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਛੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਲਫਾ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਵਾਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਰੋਤ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਨੇਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਬਾਰਕੋਡਰ ਹੈ। ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਰਕੋਡ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਵੌਇਸ ਇਨਪੁਟ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸਿਸਟਮ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਗਨਲ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗ੍ਰਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚਿਪ ਜਦੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਿਪ ਉੱਤੇ ਲੈਂਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇ 8 ਯੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਉਹ ਵਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਡ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਯੰਤਰ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੰਗਦਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੋਨੀਟਰ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੀ ਗਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨੂੰ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਥੋਡ ਤੇ ਟਿਊਬ ਮੋਨੀਟਰ ਅਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਮੋਨੀਟਰ ਹਨ। CRT ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਮੋਨੀਟਰ। LCD ਲਿਕੁਇਡ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ LCD ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ LCD TV ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ SI ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ SI ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਲਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖਰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ ਬਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰ ਬਣ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 200 ਤੋਂ 540 ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 4 ਤੋਂ 8 ਪੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 4 ਤੋਂ 20 ਪੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਐਵਰੇਜ ਕੋਸਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਪਲੋਟਰ। ਪਲੋਟਰ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ, ਪੋਸਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਕਲਰ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 4 ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਯੰਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ CPU ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। CPU ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਇਕਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। CPU ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੰਗ ਦਿਮਾਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕ ਇਕਾਈ, ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਅਤੇ ਤਰਕ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ALU is equal to ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ। ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸਲ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੰਕ ਗਣਿਤਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋੜ, ਘਟਾਓ, ਗੁਣਾ। ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾਟਾ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਲੌਜਿਕ ਯੂਨਿਟ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ALU ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ CU ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਗਨਲ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SI ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲਾਈਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 1 ਅਤੇ 0 ਦੀ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, 1 ਅਤੇ 0 ਦੀ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਜੋ ਕਿ 1 ਅਤੇ 0 ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਗੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ 1950 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ CPU ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਈ ਘੱਟ ਪੱਧਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੀਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। 1960 ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਰਟਰਨ, ਕੋਬੋਲ, ਬੇਸਿਕ, ਪਾਸਕਲ, PL1 ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਸ਼ਾ। ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੈਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ। 4GLS ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ। ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਅਤੇ ਮਰਕਰੀ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਧਾਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨੂੰ GUI ਦੇ ਨਾਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ, ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ C++, C#C# ਵਜੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ ਨੈਟ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬੇਸਿਕ 2005। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਲਿਨਕਸ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਕੰਪਾਈਲਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਿੱਚ MS ਵਰਡ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਇਸ, ਰੇਲਵੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
इन्हां दोनों पेपरां वास्ते सिस्टम सॉफ्टवेयर ਉਹ सॉफ्टवेयर है जो कि उपभोक्तावां ਅਤੇ ਹੋਰ सॉफ्टवेयर द्वारा ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਹਨ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀ, CPU, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਆਦਿ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ HD ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ, ਕੀਬੋਰਡ, ਮੋਡਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਇੱਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਡ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਡ। ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਫੋਰਟਨ ਅਤੇ ਕੋਬੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੁਝ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਮਕਸਦ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਰਡ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਕਸਲ, MS ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ, ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਇਨਵੋਇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ, 에ਅਰਲਾਈਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਸਿਸਟਮ ਐਟਸੈਟਰਾ। ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ, ਮੈਮਰੀ ਟੈਸਟਰ, ਡਿਸਕ ਵਿਭਾਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਕ ਡਿਫਰੈਗਮੈਂਟਰ ਆਦਿ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਇੱਕ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਪੁਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਮਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ, ਤੀਸਰਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ CPU ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ CPU ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਫਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ CPU ਦੁਆਰਾ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ CPU ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
इस दी समर्था सीमित है ਅਤੇ पावर बंद होने ते डाटा खत्म हो जाता है। यह आम तौर ते सैमीकंडक्टर यंत्र का बनया होंदा है। मुख्य मैमरी के कुछ गुण हैं जो कि आप डिस्कस करांगे कि इसनूं मुख्य मैमरी वजों जानिया जाता है। आम तौर ते एक ये अस्थिर मैमरी है, पावर बंद होने ते ये खुद ही बंद खत्म हो जाती है। सैकेंडरी यादां नालों कुछ तेज़ है, मतलब कि सैकेंडरी मैमरी नालों यह मैमरी कुछ तेज़ है। इस दे अंदर दो मैमरियां हैं, एक तो रैम, दूसरी रोम। रैम मैमरी नूं आपां रैंडम एक्सैस मैमरी वजों जानते हाँ। रोम मैमरी नूं आपां रीड ओनली मैमरी वजों जानते हाँ। रैम मैमरी जो है वो एक अस्थिर मैमरी है अते जो रोम है वो अस्थिर ते स्थाई मैमरी है। रैम पावर बंद होने ते ਜਾਂ सप्लाई बंद होने ते इसका डाटा खुद ब खुद मिट जाता है। रोम मैमरी का डाटा स्थाई तौर पर स्टोर किया जाता है। रैम मैमरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ मैमरी है, पर लेकिन जो रोम मैमरी है वो बहुत ज़्यादा स्लो मैमरी है। रैम मैमरी विच ऑपरेटिंग सिस्टम नूं चालू करन ते लोड करन तो बाद कंप्यूटरां ते आम ऑपरेशनां विच वरतिया जाता है। रोम मैमरी एक मुख्य चिप के तौर पर वरती जाती है कि कंप्यूटर की शुरुआती प्रक्रिया विच यह वरती जाने वाली मैमरी है। इस तो इलावा आपां सैकेंडरी मैमरी नूं डिस्कस करांगे। यह वो मैमरी है जो कि गैर अते अस्थिर मैमरी वजों जानी जाती है। यह मुख्य मैमरी नालों थोड़ी हौली है। इन्हां दी वरतों डाटा या जानकारी नूं स्थाई तौर पर स्टोर करने लई कीती जाती है। हुणे आपां पिछे पिछे पढ़िया है कि जो ये मैमरी है ये सैकेंडरी जो मुख्य मैमरी है वो सैकेंडरी यादां नालों तेज़ होंदी है। क्योंकि सैकेंडरी यादां नालों तेज़ होंदी है तो सैकेंडरी मैमरी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। इन्हां दी वरतों डाटा या जानकारी नूं स्थाई तौर पर स्टोर करने लई कीती जाती है। उदाहरण वजों आपां हार्ड डिस्क नूं लै सकते हाँ, CD रोम नूं लै सकते हाँ अते DVD नूं लै सकते हाँ। सैकेंडरी मैमरी दीयां बहुत सारियां विशेषतावां हैं जो कि आपां डिस्कस करांगे, जिवें कि सैकेंडरी मैमरी जो है वो चुंबकी अते ऑप्टिकल मैमरी है। यह एक अस्थिर मैमरी है जो कि कंप्यूटर विच डाटा स्टोर करने लई वरती जाती है। पावर बंद होने ते डाटा स्थाई तौर पर स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सैकेंडरी मैमरी तो बिना चल सकता है। मैमरी दीयां बहुत सारियां विशेषतावां हैं जो कि आपां हुण डिस्कस करांगे, जिवें कि एक चुंबकी अते ऑप्टिकल मैमरी है। नंबर 2 पॉइंट इसदा यह है कि ये गैर अस्थिर मैमरी है जो कि कंप्यूटर विच डाटा स्टोर करने लई वरती जाती है। पावर बंद होने ते भी डाटा स्थाई तौर पर स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर सैकेंडरी मैमरी तो बिना चल सकता है, पर सैकेंडरी मैमरी जो है वो प्राइमरी मैमरी नालों हौली है। इस विच ये नीचे हेठां दित्तियां होईयां चिप्पां इस्तेमाल कीतियां जांदियां हन अते इस विच CD इस्तेमाल हुंदी है, DVD। इस तो अगे आपां अखर प्रिंटर डिस्कस करांगे। यह एक समय विच केवल एक अखर ही प्रिंट करता है। यह मुकाबलतन हौली गति विच काम करता है, जिवें कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बिंदी मैट्रिक्स प्रिंटर। यह अखरां नूं बिंदियां दे सुमेल वजों प्रिंटर करता है। इन्हां विच प्रिंटर दे प्रिंटर हैड उत्ते पिन दा मैट्रिक्स हुंदा है जो कि एक ही अखर नूं बनाउंदा है। पिन अते कागज़ दे विचकार एक कार्बन बनया हुंदा है ते यह कार्बन पेज उत्ते छप जाता है, शब्द वजों छप जाता है। कागज़ जदों पिन कार्बन नूं मारदा है तो आम तौर पर 9 या 24 पिन हुंदे हन। इस तो इलावा आपां लाइन प्रिंटर डिस्कस कर रहे हाँ। लाइन प्रिंटर एक प्रभावी कंप्यूटर प्रिंटर है जो एक समय टैक्सट की एक पूरी लाइन नूं छापदा है। यह ज़्यादातर यूनिट रिकॉर्डर उपकरण अते डिजिटल कंप्यूटिंग के शुरुआती दिनों नाल जुड़िया हुंदा है, पर टैक्नोलॉजी अजे भी वरतों विच है। लाइन प्रिंटर अजे भी वरतों विच आ रहा है। टाइप्स ऑफ प्रिंटर आपां हुण डिस्कस कर रहे हैं कि प्रिंटर जो है वो 2 प्रकार के होंदे हैं। एक तो इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर 2 प्रिंटर आउंदे हन, करैक्टर प्रिंटर, लाइन्स प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर के अंदर की उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होंदे हन, करैक्टर प्रिंटर अते पेज प्रिंटर। करैक्टर प्रिंटर के अंदर इंकजेट प्रिंटर आउंदा है, पेज प्रिंटर के अंदर लेजर प्रिंटर आउंदा है।
ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਹ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਬਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥੌੜੇ ਜਾਂ ਪਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਕੈਨੀਕਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅੱਖਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਮ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਜ਼ਰ ਥੀਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਰਮ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਡਰਮ ਨੂੰ ਟੋਨਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰਮ ਦੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਟੋਨਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹਨ। ਲੇਜ਼ਰ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ 4 ਤੋਂ 20 ਪੰਨੇ ਟੈਕਸਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਪੇਜ ਪਰ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਆਹੀ ਜੈਟ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉੱਚ ਗਤੀ ਦੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਅਤੇ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਰ। ਇਹ ਨੋਜ਼ਲ ਇੰਕਜੈਟ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੋਜ਼ਲ ਜਾਂ ਜੈਟ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕ ਛੇਕ ਵਾਲੀਆਂ ਨੋਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਆਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ MCQs ਹਨ ਜੋ ਕਿ SI ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ MCQs ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।